Hello student, good morning. Today we see the topic of register from the 8086 microprocessor. In the previous lecture, we seen the architecture, evaluation and basic block diagram of microprocessor. Okay, with the help of there some advantages like pipelining concept over there. We already completed that things. Now in this lecture we see the register mode in 8086 microprocessor. Which are the register available, that will be seen in this lecture. First, the registers of 8086. There are set of register available in 8086. First register is general data register, second one is segment register, third one is pointers and index register, fourth one is flag register. Okay, only groups can be accessed as a 8 or 16 bit while others as 16 bit only. तर according to bit size हे ग्रुपिंग पडत आहेत. काही ग्रुपमधले रजिस्टर जे आहे ते 8 आणि 16 बीट बोथसाठी वर्क होतात आणि काही जे आहेत ते ओनली 16 बीटसाठी यूज होतात. सो जनरल पर्पज रजिस्टर कोणते कोणते आहे, दॅट इज शोन इन दिस फिगर AX, BX, CX and DX. That is the 16-bit register which can be divided into two parts, that is 8-bit register for lower bit and 8-bit register for higher bit. Now AX stands for accumulator register, BX stands for base register, CX stands for count register and DX stands for data register. These are grouped called as general data register. Next registers are segment register, that is again 4 types of register: code segments, data segment, extra segment and stack segment. These having the 60 bit size. Okay, ह्या रजिस्टरला 16 बिट रजिस्टर साइज ऑक्युपाय केलेली आहे. नेक्स्ट रजिस्टर आहे तुमचे पॉइंटर्स अँड इंडेक्स रजिस्टर. सो इन टू दॅट IP, SI, DI, SP and BP register are included. IP is nothing but instruction pointer register, SI means source index, DI means destination index, SP means source pointer and BP means base pointer. Okay, so according to that this is again having 16 bit size. And last one is flag register. Flag register again known as PSW, program status register. Okay, now we see the detail of this register. Okay, सर्वात पहिले बघूया स्पेशल पर्पज रजिस्टर. स्पेशल पर्पज रजिस्टर आर सेगमेंट रजिस्टर अँड पॉइंटर रजिस्टर. Unlike the 8085, the 8086 address are segmented into the memory of 1 megabyte. जसं 8085 मध्ये पण मेमरी सेगमेंटेशन केलं जातं, लाईक दिस 8086 अगेन हॅव्हिंग memory segmentation, but the value of address will be 1 megabyte, which is the 8086 is able to addresses according to different segment. तर जे काही मेमरी सेगमेंटेशन आहे ते डिव्हाइड केलं जातं 1 मेगाबाईटचं इंटू 16 लॉजिकल सेगमेंट. 16 लॉजिकल सेगमेंटमध्ये त्याला डिव्हाइड केलं जातं. each segment having 64 kilobyte memory. That's why your whole memory will be differentiated with equal parts of equal segment, that is 64 kilobyte, and total memory size will be 1 megabyte. Okay, the each segment can contain 64 kilobyte memory. There are 4 segment register like code segment, data segment, extra segment and stack segment, that will be shown in previous figure. So according to that this segment, individual segment having 64 kilobyte of memory into the memory segmentation. So memory segmentation म्हणजे काय आहे की दिलेल्या मेमरीला इक्वल पार्टमध्ये डिवाइड करून सेपरेट रजिस्टरला असाइन करणं फॉर देअर पर्टिक्युलर execution purpose, that is called as memory segmentation. Got it? Now into the special purpose register, next register is pointers and index register. Now pointers means what? It can be point to the particular address. जसं पॉइंटरचा यूज आहे पॉइंटिंग करण्याचं काम, सेम लाईक दॅट पॉइंटर रजिस्टर आर ऑल्सो यूज टू कंटेन द ऑफसेट विदिन द पर्टिक्युलर सेगमेंट. ऑफसेट मीन्स ॲड्रेस. पर्टिक्युलर सेगमेंटमध्ये ॲड्रेस कंटेन करण्याचं काम कोण करतं? पॉइंटर्स करता. देर आर
three pointers, that is IP, BP and SP, usually contain offset within the code, data and stack segment respectively. तर IP, BP and SP पॉइंटर डेटा आणि स्टॅक सेगमेंटमध्ये ॲड्रेस कंटेन करण्यासाठी यूज केले जातात. The index register are used as general purpose register as well as for offset storage in case of index, base index and relative base index addressing mode. जो काही इंडेक्स रजिस्टर आहे IP तो यूज केला जातो जनरल पर्पज रजिस्टरमध्ये ॲज वेल ॲज ॲड्रेसिंग मोडमध्ये. तर ॲड्रेसिंग मोड कोणत्या ॲड्रेसिंग मोडमध्ये यूज केला जातो, तर ॲड्रेसिंग मोडचे डिफरंट टाईप आहे जे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. बट इंडेक्स ॲड्रेसिंग, बेस इंडेक्स ॲड्रेसिंग अँड रिलेटिव्ह बेस इंडेक्स ॲड्रेसिंग मोडमध्ये इंडेक्स रजिस्टरचा यूज केला जातो. देन नेक्स्ट रजिस्टर इज SI विच इज यूज टू स्टोअर्ड the offset of source data in the data segment, while the register DI is used to store the offset of destination in data segment or extra segment. EMS means extra memory segment and DMS means a data memory segment. तर IP चा यूज आपण बघितला होता तो जनरल पर्पज रजिस्टरमध्ये किंवा इंडेक्स, बेस्ट इंडेक्स अँड रिलेटिव्ह बेस्ट इंडेक्स ॲड्रेसिंग मोडमध्ये यूज केला जातो. नेक्स्ट आहे तुमचा SI, दॅट इज सोर्स इंडेक्स विच इज यूज टू स्टोअर द ऑफसेट ऑफ सोर्स डेटा इन टू द डेटा मेमरी सेगमेंट. अँड डेस्टिनेशन इंडेक्स हा डेस्टिनेशनचा ॲड्रेस स्टोअर करण्याचं काम करतो, बट इट इज स्टोअर्ड इन टू द डेटा मेमरी सेगमेंटेशन ॲज वेल ॲज एक्स्ट्रा मेमरी सेगमेंटेशन. The index registers are particularly useful for string manipulation. इंडेक्स रजिस्टरचा यूज फक्त बेसिकली मीन्स कुठे केला जातो, जेव्हा स्ट्रिंग रिलेटेड जे काही ऑपरेशन आपण करतो त्यावेळेस इंडेक्स रजिस्टरचा यूज केला जातो. नाऊ नेक्स्ट रजिस्टर इज फ्लॅग रजिस्टर. फ्लॅग रजिस्टर इज नथिंग बट इट इज ग्रुप ऑफ flip-flops which are affected immediately after an operation will be performed by the ALU. फ्लॅग रजिस्टर हे असे रजिस्टर आहेत की जे कधी अफेक्ट केले जातात ज्या वेळेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशनमध्ये जर ALUचे अरिथमॅटिक किंवा लॉजिकल युनिटमध्ये जे काही ऑपरेशन परफॉर्म केले जातात ते ऑपरेशन परफॉर्म झाल्यानंतर इमिडिएटली अकॉर्डिंग टू दॅट ऑपरेशन युअर फ्लॅग रजिस्टर विल बी affected. Now the flags of 8086 can be divided into two categories again. First type is conditional flag and second type is control flag. The conditional flag म्हणजे काय? कंडिशनल फ्लॅग इट डिपेंड्स ऑन कंडिशन्स. जेथे कंडिशन्स असतील ज्या ऑपरेशनमध्ये काही कंडिशन्सवरती व्हॅल्यू सेट केल्या जातात फ्लॅग रजिस्टरमधल्या, त्या फ्लॅगला कंडिशनल फ्लॅग असं म्हटलं जातं. अँड कंट्रोल फ्लॅग म्हणजे काय? जिथे फक्त अरिथमॅटिक और लॉजिकल ऑपरेशनवरती अफेक्ट न होता ॲक्च्युअल प्रोग्रामर काय करतोय, कोणत्या ऑपरेशनला कसं कंट्रोल केलं जातं, कोणता इन्स्ट्रक्शन कधी एक्झिक्यूट केलं जातं ते बघितलं जातं, त्या टाईपच्या फ्लॅगला म्हटलं जातं कंट्रोल फ्लॅग. नाव वी सी द डेफिनेशन ऑफ कंडिशनल फ्लॅग. Conditional flag are affected immediately after an arithmetic or logical operation performed by the ALU. I already told that the set or reset condition of each flag is used to indicate the status of result generated by the ALU. जे काही फ्लॅगला सेट किंवा रिसेट करायचं आहे ती कंडिशन डिपेंड केली जाते तुमच्या ALUमध्ये काय रिझल्ट जनरेट केला जातो त्या रिझल्टच्या स्टेटसवरती. The 8086 has 6 conditional flag. 8086 मध्ये 6 conditional flag असतात, out of which 5 are similar to 8085, while overflow flag is the additional into 8086 microprocessor. 8086 मध्ये 6 कंडिशनल फ्लॅग आहे, त्यातले 5 हे सेम आहे as like 8085 microprocessor. Only one will be added, that known as overflow flag, OF flag. Okay, these are the conditional flag. Now control flag are not affected by arithmetic or logical operation performed by the ALU, but programmer can set or reset these flags to control the certain operation or instruction. जे मी आधी सांगितलं त्याप्रमाणे की कंट्रोल फ्लॅग मध्ये अरिथमॅटिक आणि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म केल्यानंतरून तो सेट रिसेट होत नाही, बट इट कॅन बी सेट व्हेन द प्रोग्रामर वॉन्ट्स टू
कंट्रोलिंग द सर्टन ऑपरेशन ऑर द इन्स्ट्रक्शन फॉर द एक्झिक्युशन. प्रोग्रामरला जर एखाद्या इन्स्ट्रक्शनला कंट्रोल करायचं असेल फॉर द एक्झिक्युशन पर्पज, ॲट दॅट टाईम कंट्रोल फ्लॅग विल बी सेट ऑर रिसेट. गॉट इट? This is the flag register and it is also having the 16-bit flag register. This diagram shows the flag register. यावरून तुम्हाला क्लिअरली अंडरस्टँड होईल की फ्लॅग रजिस्टरमध्ये कोणते कोणते फ्लॅग्स कंट्रोल फ्लॅग्स आहेत आणि कोणते हे तुमचे कंडिशनल फ्लॅग आहेत. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेटस फ्लॅग. ओके, दिस फिगर shows the 16-bit flag register. Into that, from that 16-bit, 7-bit are undefined flags. 7 बीट जे आहेत ते डिफाईन केलेले नाही आहेत फ्लॅगचे. फर्स्ट फ्लॅग रजिस्टर विल बी स्टार्टेड फ्रॉम LSB टू MSB 0 to 15. फ्लॅग रजिस्टरचं जे काही ॲड्रेसिंग आहे ते LSB टू MSB स्टार्ट होतं 0 to 15 लाईक धिस. This is your LSB bit, okay, lower significant bit, and this is your MSB bit. तर MSB bit जो आहे त्यातले लास्ट 4 बिट्स अनडिफाईन असतात फ्लॅगचे. डबल एक्स मीन्स वॉट? दिस इज युअर अनडिफाईन्ड रजिस्टर. इथे कोणताच फ्लॅग डिफाईन केलेला नाही आहे, मीन्स इट इज एम्प्टी, इट कॅन बी एम्प्टी. आफ्टर दॅट 6 flags are assigned, that is additional flag, that is indicated like overflow flag, direction flag, interrupt flag, trap flag, sign flag, and Z flag. Okay, 0 to 7, that is lower bit, that is same as your 8085. Okay, 0 to 7 जे काही फ्लॅग आहेत इंडिकेट केलेले लोअर बिटचे, लोअर 8 बिट फ्लॅग, दॅट इज सेम ॲज युअर 8085. आणि 8 पासून तर 15 पर्यंत जो काही फ्लॅग रजिस्टर एक्सपांड केला आहे दॅट आर द ॲडिशनल फ्लॅग. ओके, इन दिस फिगर कंट्रोल फ्लॅग्स आर interrupt flag, direction flag, trap flag, okay, and double X is undefined flag. and status flag किंवा conditional flag कोणते आहे? carry flag, parity flag, auxiliary carry flag, zero flag, sign flag आणि overflow flag. okay, these are the conditional or status flag. and 7 जे आहे ते undefined flag आहे. असे combination of 16-bit flag register is in 8086 microprocessor built. Got it? Now according to the name, individual meaning having individual flag register, प्रत्येक बिटला एक पर्टिक्युलर मिनिंग आहे. ते कधी सेट आणि कधी रिसेट होतं ते आता आपण बघूया. फर्स्ट वी सी द कंडिशनल फ्लॅग. देर आर 6 कंडिशनल फ्लॅग or it is also called as status flag. It is affected immediately after an arithmetic or logical operation performed by the ALU, as I told you. ओके, जसं मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की कंडिशनल फ्लॅग कधी सेट किंवा रिसेट होतो? ज्यावेळेस अरिथमॅटिक आणि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म केले जातात त्यावेळेस हा फ्लॅग काय होतो आहे? सेट किंवा रिसेट होतो. The set or reset condition of each flag is used to indicate the status of the result generated by the ALU. Now we see first flag, that is sign flag. Sign flag indicates the sign, particular sign is occur, that is positive or negative at the time of performing the operation. That time this flag will be set. तर ज्या वेळेस एखादा ऑपरेशन परफॉर्म करताना पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह साईन इंडिकेट होत असेल त्यावेळेस हा फ्लॅग सेट केला जातो. इट विल बी सेट SF इक्वल्स टू 1 इफ द रिझल्ट इज निगेटिव्ह. ज्यावेळेस निगेटिव्ह रिझल्ट असेल त्यावेळेस त्याला सेट केलं जातं. ओके, अँड इफ द रिझल्ट इज पॉझिटिव्ह इट विल बी सेट ॲज 0. ज्यावेळेस रिझल्ट पॉझिटिव्ह असेल त्यावेळेस याला सेट केलं जातं ॲज अ 0, मीन्स इट्स अ रिसेट कंडिशन. Then next flag is zero flag. It is used to indicate whether the result is 0 or non-zero. Means एखाद्या ऑपरेशनचा एक्सप्रेशनचा रिझल्ट 0 येतो किंवा 0 सोडून एखादी व्हॅल्यू येते लाईक 15 वगैरे, तर त्यावेळेस हा फ्लॅग सेट केला जातो. ज्यावेळेस 0 असेल त्यावेळेस हा फ्लॅग सेट असतो 1 आणि ज्यावेळेस 0 नसेल
त्यावेळेस हा फ्लॅग सेट असतो 0ला. देन ऑक्झिलरी कॅरी फ्लॅग, it is used to indicate whether or not the ALU has generated a carry or borrow from D3 bit position to D4 bit. Okay, it will be set if there was a carry out from D3 bit 3 to bit 4 of the result, else auxiliary फ्लॅग विल बी 0. म्हणजे ऑक्झिलरी कॅरी फ्लॅग कधी सेट केला जातो, ज्या वेळेस कॅरी किंवा बॉरो जनरेट केले जातात, बट फ्रॉम विच बिट, D3 टू D4 बिट. बिट्स साईज दिलेली आहे, त्या साईजपासूनच जर तुमचा कॅरी जनरेट झाला किंवा बॉरो जनरेट झाला तर तुमचा फ्लॅग सेट असतो 1, अदरवाईज इट विल बी सेट टू 0. ओके, ऑक्झिलरी कॅरी फ्लॅग इज यूज्ड फॉर बायनरी कोडेड डेसिमल ऑपरेशन. हा फ्लॅग कधी यूज केला जातो, ज्यावेळेस तुम्ही बायनरी कोडेड डेसिमल ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन त्याच्यावरती काही ऑपरेशन करत असाल त्यावेळेस ऑक्झिलरी कॅरी फ्लॅग यूज केला जातो. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट फ्लॅग फ्रॉम द कंडिशनल फ्लॅग, दॅट इज पॅरिटी फ्लॅग. पॅरिटी फ्लॅग इज यूज टू इंडिकेट द पॅरिटी, मीन्स इव्हन पॅरिटी ऑर ऑड पॅरिटी ऑफ द रिझल्ट. ज्यावेळेस पॅरिटीचा रिझल्ट इव्हन असतो, ओके, त्यावेळेस फ्लॅग सेट टू 1 असतो, आणि ज्यावेळेस पॅरिटीचा रिझल्ट ऑड असतो त्यावेळेस फ्लॅग सेट टू 0 असतो. दॅट इज कॉल्ड एज पॅरिटी फ्लॅग. नेक्स्ट आहे कॅरी फ्लॅग. इट इज यूज टू इंडिकेट whether the carry or borrow has been generated or occurred during the addition or subtraction. कॅरी फ्लॅग कधी जनरेट केला जातो, जसं ऑक्झिलरी कॅरी फ्लॅग बघितला, दॅट विल बी बेस्ड ऑन BCD, बायनरी कोडेड ऑपरेशन, बायनरी कोडेड डेसिमल ऑपरेशन. बट सिम्पल कॅरी फ्लॅग विल बी used for generating only a decimal operation also, like you are performing the addition of two number like 2 plus 5 किंवा 12 plus 15, त्यावेळेस जी काही कॅरी जनरेट होते, ओके, त्यावेळेस जर कॅरी जनरेट झाली तर तुमचा कॅरी फ्लॅग सेट टू 1 होतो, अदरवाईज इट सेट टू 0. मीन्स वॉट, कॅरी फ्लॅग इज यूज टू इंडिकेट द कॅरी ऑर बॉरो has been generated during the addition or subtraction. Got it? Now overflow flag, it indicates the sign arithmetic result overflow. Means ज्या वेळेस अरिथमॅटिक ऑपरेशन परफॉर्म करताना रिझल्ट जर ओव्हरफ्लो जात असेल किंवा रिझल्ट हा इंडिकेट करत असेल की ओव्हरफ्लो कंडिशन ऑकर होते, त्यावेळेस हा फ्लॅग काय होतो, सेट केला जातो. इफ रिझल्ट ऑफ ॲन ऑपरेशन इज टू लार्ज, ओव्हरफ्लो म्हणजे काय की एखाद्या एक्सप्रेशनचा रिझल्ट खूप मोठा येत असेल, त्यावेळेस जो काही पॉझिटिव्ह नंबर आहे तो खूप मोठा झाला असेल, ऑर टू स्मॉल अ निगेटिव्ह नंबर टू फिट इन टू द डेस्टिनेशन, देन OF विल बी सेट. मीन्स रिझल्ट हा दिलेल्या लोकेशनपेक्षा खूप जास्त मोठा असेल आणि तो सेट नसेल होत त्या पर्टिक्युलर लोकेशनवरती, त्यावेळेस आपल्याला ओव्हरफ्लो फ्लॅग सेट करावा लागतो टू द 1, अदरवाईज एल्स इट विल बी रिसेट, दॅट मीन्स इट शुड बी 0. तर ओव्हरफ्लो फ्लॅग कधी सेट केला जातो, वेन ॲन साइन अरिथमॅटिक रिझल्ट इज कम्स or indicates at that time, if the result is too large, means positive number or the negative number that will be not fitted into the destination value or the destination location, at that time overflow flag will be generated. Got it? Now these 6 are the conditional flag that we already seen. Now we see the control flag. Control flag, into that first flag is trap flag. ओके, पहिला फ्लॅग आहे तुमचा ट्रॅप फ्लॅग. इट इज यूज फॉर सिंगल स्टेप ऑपरेशन. हा फ्लॅग यूज केला जातो सिंगल स्टेप ऑपरेशनसाठी. इफ ट्रॅप फ्लॅग इक्वल्स टू 1, देन 8086 एक्झिक्यूट्स अ सिंगल इन्स्ट्रक्शन ॲट अ टाईम अँड स्टॉप मोमेंटरीली. 8086 सिंगल इन्स्ट्रक्शन ॲट अ टाईमला एक्झिक्यूट करतो आणि देन स्टॉप करतो, त्यावेळेस ट्रॅप फ्लॅग सेट असतो 1ला. If the trap flag is equals to 0, then 8086 executes the given program in natural sequence. म्हणजे जर काहीच इंटरप्ट ट्रॅपिंग आलं नाही, सिम्पल तुमचा 8086 इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करतो आहे अकॉर्डिंग टू गिवन प्रोग्राम इन नॅचरल सिक्वेन्स, त्यावेळेस ट्रॅप फ्लॅग सेट टू असतो 0, मीन्स इट्स विल बी रिसेट. बट ज्यावेळेस नॅचरल इन्स्ट्रक्शननुसार, नॅचरल सिक्वेन्सनुसार एक्झिक्युशन होत नसेल, त्यावेळेस ट्रॅप फ्लॅग सेट टू 1 असतो.
Next flag of control flag is interrupt enable flag, that is nothing but IF flag. It is set to 1 when maskable interrupt INTR will cause the CPU to transfer control to an interrupt vector location. एखादी नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्युशन चालू असताना इमिडिएटली नवीन इन्स्ट्रक्शन आली मीन्स ॲट दॅट टाईम इंटरप्ट विल बी ऑकर विथ द परफॉर्मिंग ऑफ प्रिव्हियस इन्स्ट्रक्शन. त्यावेळेस सी पी यू काय करतो, ही इन्स्ट्रक्शन ट्रान्सफर करतो टू कंट्रोल ऑफ इंटरप्ट वेक्टर लोकेशन. ॲट दॅट टाईम युअर इंटरप्ट फ्लॅग विल बी सेट टू 1, otherwise it will be set to 0. Then third one is direction flag. It causes the string instruction to auto increment or decrement the index register by 1. Okay, डायरेक्शन फ्लॅग हा कधी जनरेट होतो, ज्यावेळेस स्ट्रिंग इन्स्ट्रक्शन रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म केले जातात. त्यामुळे जर ऑटो इन्क्रीमेंट किंवा ऑटो इन्क्रीमेंट होत असेल इंडेक्स रजिस्टरवरती बाय 1, त्यावेळेस डायरेक्शन फ्लॅगचा यूज केला जातो. इफ डी एफ इक्वल्स टू 1 विल डिक्रीमेंट अँड इफ डी एफ इक्वल्स टू 0 इट विल बी डिक्रीमेंट द इंडेक्स रजिस्टर. ओके, जेव्हा सेट टू 1 असतो त्यावेळेस डिक्रीमेंट होते व्हॅल्यू इंडेक्स रजिस्टरची, आणि जेव्हा सेट टू 0 असतो त्यावेळेस इन्क्रीमेंट होते व्हॅल्यू इंडेक्स रजिस्टरची into the direction flag. Got it? These are the flag register. Okay, the 16-bit flag मध्ये 2 types आहे, conditional and control. Conditional having again 6 type and control having 3 type. Total 9 bit झाले, आणि उरलेले जे काही 7 bit आहे that will be unknown, undefined flag register. Here I conclude your flag register is over. Got it? Thank you.